లాస్ట్ కొన్ని డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ రాయమన్నాను. మ్యాక్సిమం ఎక్కువ మంది రాశారనుకుంటున్నాను. ఎవరు రాయకపోతే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఫిజికల్ quantities having same dimensional formula physical quantities having same dimensional formula. మా ఎవరైనా రాయకపోతే రాసుకొని రాస్తే ఒకవేళ మీరు రాసిన దాంట్లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ డిస్టెన్స్, displacement, length, breadth, height, radius, wavelength. వీటన్నిటికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఎల్. వీటన్నిటి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏంటన్నా? ఎల్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వెలాసిటీ, స్పీడ్, velocity of light, velocity, speed or velocity of light. So ఏంటంటే lt power minus 1. Next acceleration, acceleration due to gravity, centripetal acceleration, వీటన్నిటికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా అమ్మా lt power minus 2. నెక్స్ట్ impulse or and change in momentum, impulse or change in momentum. ఏంటమ్మా గుర్తుందా? ml t power minus 1, ml t power minus 1. Next fifth one work, energy, torque, moment of couple. So energy, work, torque, moment of couple. ml square t power minus 2, ml square t power minus 2. ml square t power minus 2. Next pressure, stress, modulus of elasticity, stress, pressure, stress ఏంటమ్మా? m చెప్పాలి ప్రెజర్ కి ml power minus 1 t power minus 2, ml power minus 1 t power minus 2. Next force, weight, tension, thrust, వీటన్నిటికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా అమ్మా ml power 1 t power minus 2, ml t power minus 2. Next amma Planck's constant, angular momentum,
angular impulse, ఏంటమ్మా Planck's constant, angular momentum, angular impulse, Planck's constant రా చెప్పాలి. ml square t power -1. Next, force constant, spring constant, force constant, spring constant, surface tension, surface energy, ఏంటమ్మా force constant, spring constant, surface tension, surface energy. m ఉంటుందా? ml power 0 నా t power -2, m power 1, l power 0, t power -2. Next, potential difference, potential difference, comma, electromotive force, EMF. ఏంటమ్మా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ కి చెప్పాలి. m l స్క్వేర్ l క్యూబ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కి ml square t power -3 a power -1, ml square t power -3 a power -1. ఇవి కాకుండా మీరు ఇంకేమైనా రాశారమ్మా? చెక్ వన్స్. ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా రాశారా? చెక్ చేయండి ఒకసారి మీరు. ఫ్రీక్వెన్సీ సో 11th one చెప్పండమ్మా. ఫ్రీక్వెన్సీ, వెలాసిటీ గ్రేడియంట్, angular velocity, frequency, velocity gradient, angular velocity. ఎంత వచ్చిందమ్మా? t power -1 అంతే కదమ్మా? t power -1. ఇంకా magnetic intensity, రైట్, magnetic intensity. So intensity of magnetism. Intensity of magnetism ఏంటమ్మా? డైమెన్షన్ ఫార్ములా m l t power -1. ఏంటన్నా తప్పు చెప్పారు? m power 0 కదా? m power 0, l power -1, t power 0, a power 1 కదా? a power 1 కదమ్మా? నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకేమైనా ఉంటే తర్వాత చూసుకోండి. ఇంకొకటి ఏమైనా ఉంటే తర్వాత చూసి మెయిన్గా ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది.
నెక్స్ట్ అమ్మా డైమెన్షనల్ కాన్స్టెంట్స్. dimensional constants. Dimensional constants. Dimensional constants. ఏంటమ్మా డైమెన్షనల్ కాన్స్టెంట్ అంటే డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ఉండి ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉండేటువంటి వాటిని డైమెన్షనల్ కాన్స్టెంట్ గా క్రియేట్ చేస్తాం. అదేనమ్మా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ which has dimensions. Physical quantities which has dimensions and have a fixed value. Physical quantities which has dimensions and have a fixed value is called dimensional constants. ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉండి డైమెన్షన్ ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ని మనం ఏమంటామా డైమెన్షనల్ కాన్స్టెంట్స్ అంటాం. సో ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ హ్యావింగ్ విచ్ హ్యాస్ డైమెన్షన్స్ అండ్ హ్యావ్ ఏ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉండాలి, కంపల్సరీగా డైమెన్షన్స్ ఉండాలి. అలాంటి మనకు తెలిసిన ఏమైనా గ్రావిటేషనల్ constant, universal gravitational constant, universal gravitational constant అమ్మా క్యాపిటల్ G చేద్దాం. ఏంటమ్మా క్యాపిటల్ G కి వాల్యూ 6.63 into 10 to the power minus 11 Newton meter square by kg square. Next amount Planck's constant H amount 6.67 into 10 to the power minus 34 joule second. Next amount universal gas constant. Capital R 8.314 joule by mole Kelvin. 8.314 joule by mole Kelvin. Next, Boltzmann's constant. Kb. Boltzmann's constant Kb. 1.38 into 10 to the power minus 23. 1.38 into 10 to the power minus 23. Joule by second. Convention చూస్తాం. Joule by Kelvin. Next, velocity of light. Cm in vacuum. Velocity of light in vacuum. C 3 into 10 power 8 meter per second. 3 into 10 power 8
meter per second. Physical quantities which has dimension and have a fixed value. Fixed value undali, dimension undali. అలాంటి quantities ని మనం అలాంటి కాన్స్టెంట్ ని డైమెన్షనల్ కాన్స్టెంట్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అమ్మా dimensional dimensionless quantities. Dimensionless quantities. Dimensionless quantities. Dimensionless quantities అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ఉండవు. అలాంటి వాటిని డైమెన్షనలెస్ క్వాంటిటీస్. Physical quantities having no dimensions. Physical quantities having no dimensions. Physical quantities having no dimension. So, some physical quantities have no units. Some physical quantities have no units, but dimensions. No dimension. Some physical quantities have no units. Units లేనటువంటి ఏంటమ్మా? యూనిట్స్ లేనటువంటి స్ట్రెయిన్ యూనిట్స్ ఏం లేవు, అవునా కదమ్మా? ఆ స్ట్రెయిన్ అనేది డైమెన్షనలెస్ క్వాంటిటీ. సమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ హ్యావ్ నో యూనిట్స్, స్ట్రెయిన్. అలాగే ఇంకోటి ఏంటమ్మా? రియల్ నెంబర్ ఉంటాయి. అలాంటి నెంబర్స్ ఉన్నాయి కూడా డైమెన్షన్ క్వాంటిటీస్ ఉండవు, అంటే డైమెన్షన్స్ ఉండవు, యూనిట్స్ కూడా ఉండవు. నెక్స్ట్ some physical quantities having units. Some physical quantities having units. కొన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ యూనిట్స్ గా ఉంటాయి కానీ డైమెన్షన్స్ ఉండవు. అలాంటి ఏంటన్నా డైమెన్షన్ లెస్ క్వాంటిటీస్ కదమ్మా. అలాంటి ఏంటి? యాంగిల్ చూడండి, m పవర్ 0 l పవర్ 0 t పవర్ 0 కదమ్మా. m పవర్ 0 l పవర్ 0 t పవర్ 0 అంటే డైమెన్షనలెస్ క్వాంటిటీ. బట్ యాంగిల్ కి యూనిట్ ఉంటుంది. యాంగిల్ యూనిట్ ఏంటి? రేడియన్. యాంగిల్ యూనిట్ ఏంటి? రేడియన్. స్టిల్ రేడియన్. ప్లేన్ యాంగిల్, సాలిడ్ యాంగిల్. సో యాంగిల్ ఓకేనా? అలాగే యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కి యూనిట్స్ ఉంటాయి కానీ డైమెన్షన్ ఫార్ములా 0 ఉంటుంది. ఇంకేమన్నా చూడండి, 0 డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్. డైమెన్షన్ ఫార్ములా 0 ఉన్నప్పుడు డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఏమన్నా చూడండి ఒకసారి. మ్యాగ్నెటిక్ ససెప్టబిలిటీ వాడికి యూనిట్స్ ఉండవు కదమ్మా. సో అది ఇక్కడ వస్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ససెప్టబిలిటీ ఇక్కడ వస్తుంది. Dimensionless quantities. Next very important. ఈ చాప్టర్ లో కల్లా most important topic, principle of homogeneity. Principle of homogeneity.
చూడమ్మా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ ఏంటమ్మా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ ఏంటమ్మా ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి v ఈక్వల్ టు u ప్లస్ 8 అని ఉంది కదమ్మా ఇందులో ప్లస్ ఉంది ఇది ఒక ఈక్వేషన్ అనుకోండి ఇంకోటి ఏంటమ్మా అంటే s is equal to ut plus half 8 square ఉంది అదొక ఈక్వేషన్ v minus u equal to 80 అని ఒక ఈక్వేషన్ అంటే ఇదే దీన్ని కూడా ఇలా రాసుకోవచ్చు ఇలాంటి ఈక్వేషన్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న టర్మ్ ఏదైతే ఉందో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న టర్మ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఈచ్ టర్మ్ కి ఈక్వల్ అయి ఉండాలి అదే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి టర్మ్ దేనికి ఈక్వల్ అయి ఉండాలని అంటే రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈచ్ టర్మ్ కి ఈక్వల్ అయి ఉండాలి ఓకేనా సో ఏంటమ్మా అంటే దీని మీనింగ్ చూడండి v ఈక్వల్ టు u ప్లస్ 8 అనేటువంటి ఫార్ములాలో v అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది రైట్ సైడ్ ఏముంది u ప్లస్ 8 అంటే మధ్యలో ప్లస్ ఉంది మైనస్ ఉంటాయి డివిజిబుల్ ఉంటాయి ఇలా ఏ కండిషన్ ఉన్నా సరే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి టర్మ్ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈచ్ టర్మ్ కి ఈక్వల్ అయి ఉండాలి అదే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ ఓకేనా సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి టర్మ్ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ ఈచ్ టర్మ్ కి ఈక్వల్ అయి ఉండాలి అంటే v ఈక్వల్ టు u అయి ఉండాలి v ఈక్వల్ టు 8 అయి ఉండాలి మధ్యలో ప్లస్ ఉన్నా మైనస్ ఉన్నా 1/2 ఉన్నా 1/4 ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదు రూట్ లో ఉన్నా కూడా మనకు సంబంధం సో అది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ నోట్ చేయండి ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ of same dimension only can be added or subtracted or equated once again the physical quantities of same dimensions only can be added or subtracted or equated second point in given equation the term on left LHS should be equal to each term on RHS each term on RHS సో RHS లో ఉన్న ప్రతి టర్మ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది కింద నోట్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ పాయింట్ నోట్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the equation v equal to u plus 80 for example the equation v equal to u plus 80 left side term the dimensional formula of left side dimensional formula of left side term is velocity. Dimensional formula of left side term is velocity, which is equal to
right side term of right side term which is equal to right side term. Okay na? Have same dimensional formula. Have same dimensional formula. So left side ఏదైతే ఉందో రైట్ సైడ్ కూడా అదే ఉండాలి, సేమ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. సో కింద v equal to u and v equal to at. v equal to u and v equal to at. సో v వాల్యూ u కి ఈక్వల్ అయి ఉండాలి, అలాగే v వాల్యూ at కి ఈక్వల్ అయి ఉండాలి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి టర్మ్ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఈచ్ టర్మ్ కి ఈక్వల్ అయి ఉండాలి. సో ఇక్కడ మైనస్లు ఉన్నా ప్లస్లు ఉన్నా డివిజిబుల్ ఉన్నా మనకేంటి సంబంధం లేదు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక 2, 3, 4 అలా నేను ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాను, ప్రాబ్లం చూద్దాను. ఆ ప్రాబ్లం చేస్తుంటే మీకు సాల్వ్ ఈజీ. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. The velocity of the body in a time is given by velocity of the body in a time is given by v equal to at square plus bt plus c. The velocity of the body in a given time, is given by v equal to at square plus bt plus c, where a comma b comma and c are constants. A comma b comma c and a comma b and c are constants. Full stop. Find the dimensional formula of a comma b and c and units. Find the dimensional formula of a, b, c and units. So a ki, b ki, c ki dimensional formula చెప్పాలి, units కూడా చెప్పాలి. a ki a units వస్తుంది, b ki a units వస్తుంది, c ki a units వస్తుంది. Right. Given equation endama v equal to at square plus bt plus c. v equal to at square plus bt plus c. Here v equal to velocity. velocity dimension formula తెలుసు కదమ్మా, lt power minus 1, t equal to time की dimension formula t है कदम्मा, t equal to time की dimension formula t. Next, from principle of homogeneity endama principle of homogeneity v equal to at square అవుతుంది. అదేనమ్మా v equal to at square ఇలా పక్కన రాస్తాను. అలాగే v equal to bt వస్తుంది, అలాగే v equal to c వస్తుంది. From principle of homogeneity v equal to at square, v equal to bt, v equal to c. v అంటే velocity, డైనమిక్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, lt power minus 1. a కాన్స్టెంట్ కదమ్మా, t అంటే టైం కాబట్టి పైన స్క్వేర్ కూడా t స్క్వేర్. అప్పుడు a ఈక్వల్ టు ఏమైందిరా, a ఈక్వల్ టు lt పవర్ మైనస్ 1 బై t స్క్వేర్. ఈ t స్క్వేర్ కూడా పైకి వచ్చింది అనుకోమ్మా, t స్క్వేర్ పైకి వస్తే ఏమైందిరా, t పవర్ మైనస్ 2 మైనస్ 1, సో lt పవర్ మైనస్ 3 వచ్చేసింది. a ఈక్వల్ టు lt పవర్ మైనస్ 3. lt పవర్ మైనస్ 3 అంటే l అంటే మీటరేగా, లెంతేగా, t అంటే టైం సెకండేగా. కాబట్టి ఏమైతున్నా
A equal to meter by second cube or meter second power minus 3. ఏమైందిరా మీటర్ బై సెకండ్ క్యూబ్ ఆర్ మీటర్ సెకండ్ పవర్ మైనస్ 3 అవుతుంది. అలా ఇది కూడా చేసేసాయినా v అంటే lt పవర్ మైనస్ 1 is equal b into t. అప్పుడు b ఈక్వల్ ఏమైందిరా lt పవర్ మైనస్ 1 బై t అవుతుంది. అంటే b ఈక్వల్ టు lt పవర్ మైనస్ 2, b ఈక్వల్ టు lt పవర్ మైనస్ 2. యూనిట్స్ వచ్చేసరికి l అంటే లెంత్ కాబట్టి మీటర్, టైం కాబట్టి సెకండ్స్ పవర్ మైనస్ ఆర్ m మీటర్ పర్ సెకండ్స్. అలాగే మూడోది కూడా చేయొచ్చు కదమ్మా. సో v ఈక్వల్ టు c, c ఈక్వల్ టు v, v అంటే lt పవర్ మైనస్. సో c ఈక్వల్ టు lt పవర్ మైనస్. lt పవర్ మైనస్ 1 అంటే c ఈక్వల్ టు l మీన్స్ లెంత్ గా మీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. మీటర్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ నేను రాసుకోవచ్చు మీటర్ బై సెకండ్. సో c ఈక్వల్ టు మీటర్ బై సెకండ్. ఓకేనా? వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మీకు మెయిన్స్లో కానీ ఎంసెట్లో కానీ ఏదైనా ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామ్ జరుగుతూనే అనుకోమ్మా, కంపల్సరిగా ఈ టాపిక్ మీద ఒక బిట్ ఉంటుంది, మినిమం 1 బిట్ ఉంటుంది. చూసుకొని జాగ్రత్తగా ఒక 4-5 మోడల్స్ కవర్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇది సింపుల్గా ఉండేదని చెప్పాను, నెక్స్ట్ ఇంకొక మోడల్ కొంచెం వేరియేషన్, అట్లా ఒక 4-5 మోడల్స్ చెబుతాను, అది జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి.